देवादेवी श्री गुरु एवं माता पितांकर अभय चरणार बिंदरे बिंदरे सर्वादो अनंत कोटि प्रणाम। बाबा उपस्थित अमर साहित्यानुरागी भगवत रस पिपासु भगवत संत सज्जन कदम्ब दूर दूरांतर छुटी आसीथिबा भगवत रस पिपासु हरि रस पिपासु पिपासु समस्त सुधी सज्जन वृंद लेकिन बूंदी बूंदी उत्कलिया आर्जिया पुराण तुसिनी मातृकल्पा भगिनी कल्पा उत्कलिया गृहलक्ष्मी सती सीता पुरपणी प्रज्ञावादिनी पुराण तुसिनी माँ भौनी माने मोर लेकिन मोर भी खाली तमर नुआ म समस्तंकर तथा ये देश एवं जातिर भविष्य पुनः पुनि बालगोपाल उदित सूर्य पलार दत्ता दाता उद्योक्ता उद्योक्ता जजमान जयजमान आबाल वृद्ध वनिता वनिता समस्तंकर हृदय विराजमान करुथिबा आत्मा नारायण कर उद्देश्य रे बाबा सर्वप्रथम अधम किंचन जणाउछि कोटि कोटि प्रणाम। मोर एटी समस्त गोटे गोटे खुचरा गुड नै बाबू रे गुडना संस्कृति संपन्न पल्ली आज्ञा ये बाघुआ पल्ली बाघुआपल्ली ग्रामवासी मानकर आनुकूल्य आयोजित आज्ञा चतुर्दिनात्मक महाप्रभु सत्यनारायण पवित्र नाम यज्ञर आज्ञा आज्ञा आज है अंकुरार्पण गामी आज अंक अंक बड़ाबरे सुवर्णाल पंडित समंत मानकर निकट आम्भे मान दंडामान होइछे प्रथमार्धर भक्ति पुष्पार्घ्य अर्पण करबा पाई आम भाग्य गहळ चहळ करबा समान नहीं सर धीर भाव रे परस्पर स्थान अलंकृत करिनियो जागा बाछिनी जतिक समय मंचा पर मंचाचन हवा आज्ञा निजको प्रभुंकर जन जन सेवा कोली चिंता करी चिंता आज्ञा तांकरी सेवारे सेबारे काय काय मन मन बाक्य बाक्य संपूर्ण भाव रे समर्पित करबा पाई चेष्टा करबा आज्ञा आज्ञा हेलो खाली चेष्टा करबानी आउ पूरा फूल तो हमरे लगाई देबा लगा लगा बाबा देखियो बाबा तू एई छिबो हां सेठी बसिबो माइक तो सेमतिया बंधा होइछि आज्ञा आउ टिके टिके पाखको बंध नै माइक भलो हां पाला वाला को पे टिके दूर दूर हेला बहुत दूर हां हां से सजार देबे काली आज अजवास सेमतिया टिके टिके हबो जहा समस्या आदि रहिबो निश्चित काली सजाडी हबो रह कुना आज्ञा पालार परंपरा पालार ऐतिह्य पालार मौलिकता को बजाय रखी पूर्व सुरी मानकर पदांक अनुसरण पूर्वक पदटी मंगल सूचक मंगलाचरण श्लोक आज्ञा आज्ञा तापर देखिबा पालार गतिपथ केते बाट अछि अछि आउ हमकु केते बाट जीवा पाई पड़िबो लेखिले गात्रम भस्म चितम शीतम च हसितम हस्ते कपाल शीतम खट्वांगम च शीतम शीतम च वृषभम कन्ने सीता कुंडले चंद्र शीत मूर्धानी स्वयं सर्वचितम ददातु विभवं पापक्षयं शंकर शंकरा पुना आज्ञा बहल करना धीर भाव रे बस एमती बसिबा रह 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 हाँ सी मझे बसिव सी पटक जीव कौन कर हाँ सेटा ताकू दे दे ठीक हम हाँ हाँ सेटा ठीक दे हम तोर हाँ ठीक अच्छे सेटा तू लगे पछुको पुना चारि पाँच विशिष्ट मंगल सूचक मंगलाचरण श्लोकटी मु पाठ कर श्लोकटी रचित होइछि भगवान अकर्म कर्मदायक शंकर भगवान उद्देश्य आज्ञा अधिवास जामिनी आज्ञा
ମହାପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କର ପବିତ୍ର ପୂଜା ଉତ୍ସବ ଆଜି ମାନସିକ ଭାବରେ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଯେ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ଚିନ୍ତା କଣ ଗୋଳମାଳ ହେଲା ତା କାରଣ କାରଣ ହଉଛି କି ନା ଏଇଆ ଆଜ୍ଞା ପାଲା ହଉଛି କାହା ପାଇଁ ନା ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପାଇଁ। ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପାଇଁ ନା ନା ଆଜ୍ଞା ଶାସ୍ତ୍ର ଆମର କୁହେ କଲେ ଯାହାର ଖାଇବ ଦେବେ ନନେ ତା ନାମ ଆରେ ଦେବେ ନନେ ତା ନାମ ଆରେ ଦେବେ ନନେ ତା ନାମ ଆମ ଦେଶ କୁହେ ତାକୁ ନିମକ ଯାହାର ଖାଇବ ଯଦି ତାର ଚାରିପଦ କଥା ନ କହିବ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ପରମ୍ପରା ଆମ ଐତିହ୍ୟ କୁହେ ଏଇଟା ନିମକ ହାରାମ। ତେଣୁ ମୋ ଚିନ୍ତା ଯେ ପାଲା ହଉଛି ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ। ନା ନା ନହେଲେ ବାଘୁଆପଲ୍ଲୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବର୍ଷକ ଯାକ କେବେ ପାଲା କରନ୍ତି ଏ ଦିନରେ ପାଲା କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା କିନ୍ତୁ ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ 4 ଦିନ ପାଇଁ ପାଲା ଫାଇନାଲ କରିଦେଇଛୁ। କଣ ନା ପ୍ରଥମ ଦିନ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଶିବଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ରାମ କଥା, ତୃତୀୟ ଦିନ କୃଷ୍ଣ କଥା, ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ଜଗନ୍ନାଥ କଥା। ତେଣୁ ଯଦି ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସାରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହବା? ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ମତେ କଥା ସେ ଜଣେଇ ଦେଲେ ମୁଁ ମୋର ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି। ଯାହା ବି ତ ପୁରୁଣା ମୁହଁ କିଛି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏପଟେ ପଣ୍ଡୁସର ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଆମର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଦାସ ବାବୁ, ଏପଟେ ମାଣିକଗୋଡାର ସୁଶୀଲ ବାବୁ, ଆହୁରି ଅନେକ ପରିଚିତ ମୁହଁ ଅଛି। ଯାହା ବି ହଉ ତେଣୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଚିନ୍ତା କରି ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ଶଙ୍କର କିମ୍ଭୂତ କୁନା କବି କହିଲେ ସ୍ୱୟଂ ସର୍ବସିତମ୍ ଦଦାତୁ ବିଭବମ୍ ପାପକ୍ଷେୟଂ ଶଙ୍କର। ଅର୍ଥ ଭଗବାନ ନିଜେ ଶୀତ। କୁନା ଶୀତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବୁଝୁଛୁ? ମୁଁ ବୁଝିନି ଶୀତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ମୁଁ ବୁଝିନି। କଣ ବୁଝୁଛୁ? ହେମାଳ କୋଲାପ୍ସ କୋଲ୍ଡ କାଲୁଆ ବରଫ ଆଇସୁ ଥଣ୍ଡା କେତେ ପ୍ରକାର କହିବି। ହେମାଳ ବିଶୁ ଆଜ୍ଞା ତୁ କଣ ଡାକୁଛୁ ତାକୁ? ମୋ ଦାଦି ସିଏ। ଓ ଦାଦି। ତୁ ଦାଦା ଡାକୁନୁ ଦାଦି। ହଁ ଦାଦା। ରହ ତ ଦାଦା ଏତେ କଥା କହିକି ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ପିଏଚଡି କରିଛି ତାର ଜ୍ଞାନ। କହିଲା ମେସିନ କଥା ସେ କଣ କରିବ? ନା ନା ସିଏ କଣ କରିବ? ମେସିନ କଥା ଅଛି କଣ ହେଇଗଲା ଭଲ କଥା। ର ମାଇକ ବାଲା ଜଣା ପଡିଯିବ ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟା ଗୋଟା ଓଡିଆ ଓଡୁଆ ମାଇକ ବାଲା ଅଛନ୍ତି ସେ ମାଇକ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି। ବାବୁ ଧ୍ୟାନ ଦଉଛନ୍ତି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ପରେ ଯଦି ମେସିନ ବିଗିଡିବ ସେ କଣ କରିବ? ନା ନା ତାଙ୍କ ହାତ କଥା ନୁହଁ, ସେ ତ ଭଲ ପିଲା। କାଲି ବାପା ଟିକେ ମାଇକ ବାଗେଇ ଦବ। ଯୋଉ ଏତେ ଦୂର ନୁହଁ, ଆଉ ଟିକେ ପାଖ ଯାତ୍ରା ପେଣ୍ଡାଲ ଭଳିଆ ବଡ ହେଇଯାଇଛି ତ ପେଣ୍ଡାଲ ବଡ ସେ ସଜେଇ କରିଦେଲେ ଆଉ। ହଉ କୁନା ସ୍ୱୟଂ ସର୍ବସିତମ୍ ଦଦାତୁ ବିଭବମ୍ ପାପକ୍ଷେୟଂ ଶଙ୍କର। ଅର୍ଥ ନିଜେ ଶୀତ। ଶୀତ ଶବ୍ଦର ତୁ ଯାହା କହିଲୁ ସେଗୁଡାକ ଏ ଜାଗା ପାଇଁ କୋଉ ଗୋଟାକ ବି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହଁ। ତାହେଲେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ କୋଉ ଶୀତ ଜାଣିବା ଟିକେ ଆଉ। କୁନା ଶୀତ ଗୋଟିଏ ତାଲବ୍ୟ ଦୀର୍ଘଇକାର ତ ଶୀତ ହେଲା। ଶୀତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଶୀତଳ ବା ଶୀତ ଋତୁରେ ଯୋଉ ଶୀତକୁ ଅନୁଭବ କରୁ ତୁ ଜାଣି। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଯୋଉ ଶୀତ କଥା କହୁଥିଲି କୁନା ମୁଁ ଯୋଉ ଶୀତ କଥା କହୁଛି ସେ ଶୀତ ଏ ଶୀତ ନୁହଁ। ଶୀତ ଦନ୍ତ୍ୟ ରସ୍ୱଇକାର ତ ଶୀତ। ଶୀତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଧବଳ। ସେ ଧବଳ କିଏ? ନା ସ୍ୱୟଂ କହିଲେ ନିଜେ। ସର୍ବଶୀତମ୍ ସବୁ ତାଙ୍କର ଶୀତ କହିଲେ ଧଳା। ଧଳା ସେ କିଏ? ନା ଦଦାତୁ ବିଭବମ୍। ବିଭବ ଅର୍ଥ ସମ୍ପଦ।
आपण माने ए जगह रे जेते अछंती हेलो समस्तଙ୍କୁ ସେଇ ଭଗବାନ ସମସ୍ତ ସମ୍ପଦ ସମସ୍ତ ବିଭବ हेलो ସମସ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଧନ ସମ୍ପଦ ଜାଣି ଦିଅନ୍ତୁ किए से भगवान ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ପାପ କ୍ଷୟମ ଶଙ୍କର शंकर ଅର୍ଥ ସେ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ हां ଆପଣ ମାନଙ୍କର ହଁ। ଆମ ପାଲା ବାଲା 6-12 ଜଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା। ସିଏ ଗ୍ରାମର ହଁ। ଅନୁଷ୍ଠାନର ଇଏ ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ କରି ବାଃ, ସକଳ ପାପ ତାପ ହରଣ କରନ୍ତୁ ସର୍ବେ ବୋଲନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ଗବା से ठाकुर किए ଆରେ ଠାକୁର ପରା କହିଲି ପାପ କ୍ଷୟମ ଶଙ୍କର पाप ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷୟ କରିବା ଠାକୁର ଶଙ୍କର शंकर किए ସବୁ ତାଙ୍କର ଧଳା ହଁ। କଣ କଣ ଧଳା? ଗାତ୍ରମ୍ ଭସ୍ମ ଶୀତମ୍ आया आया ଗାତ୍ର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଶରୀର शरीर ଯାହାର ଶରୀରର ବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧଳା आया आया ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଶରୀରର ବର୍ଣ୍ଣ शिवलिया ଶିଉଳିଆ शिवलिया शिवलिया ନା आउ କୁନା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶରୀରର ବର୍ଣ୍ଣ कालिया ରାମଙ୍କର ଶରୀରର ବର୍ଣ୍ଣ नेलिया ଶିବଙ୍କର ଶରୀରର ବର୍ଣ୍ଣ शिवलिया ନା नाया ଶୁଣ ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିଲି। ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଶରୀରର ବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ଧଳା हां ତାର ପ୍ରମାଣ प्रमाण କଲେ କରପୁର ଗୌରଂ କରୁଣାବତାରଂ ସଂସାର सारं भुजगेन्द्र हारं संसार तारं भुजगेन्द्र हारं संसार तारं भुजगेन्द्र हारं सदावसादं हृदयारविन्दे भावं भवामि सहितं नमामि भावं भवामि सहितं नमामि भावं भवामि सहितं नमामि ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଶରୀରର ବର୍ଣ୍ଣ କର୍ପୂରର ବର୍ଣ୍ଣ ସଦୃଶ कर्पूर କୁନା କର୍ପୂରର ରଙ୍ଗ କେମିତିଆ ଧଳା ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଶରୀରର ବର୍ଣ୍ଣ ଧଳା ଆଉ କଣ ଆହୁରି ଧଳା କର୍ପୂର ଗୌରମ ଗଲା ଆଜ୍ଞା ଗାତ୍ରମ ଭସ୍ମ ଚିତ୍ତମ ହଁ ଗାତ୍ର କଲେ ଶରୀର ହଁ। ଶରୀରରେ ବିଲେପନ କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଗୁଡାଏ ଭସ୍ମ ଭସ୍ମ ବୋଲେ ସେ ପାଉଡର ଧଳା ଶରୀରକୁ ଆହୁରି ଧଳା କରିଦଉଛି ତେଣୁ ଶରୀରରେ ବିଲେପନ ହେଇଥିବା ଭସ୍ମର ରଙ୍ଗ ଧଳା ଧଳା ଆହୁରି ଧଳା ଆହୁରି କଣ ଧଳା ଶୀତମ ଚ ହସିତମ ହଁ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ହଁ ହସର ରଙ୍ଗକୁ ନା ଧଳା ଧଳା ସେ ଡାବର ପେଷ୍ଟରେ ଦାନ୍ତ ଘଷୁଥିଲେ ମାଡୁଆ କୋଉଠିକାର ପରିଷ୍କାର ଧଳା କଣ ଡାବର ପେଷ୍ଟ ଆଙ୍କର ପେଷ୍ଟର ପ୍ରଚାର ଦିଟା ଯାକ କରୁଛ କିରେ ୟାଙ୍କର ର ମାଡୁଆ ଆଜ୍ଞା ତୁ ହସିଲୁ ଏଇଟାକୁ ଜମ ହସେଇଲା ସାର୍ କହିଲେ ହସିବାକୁ ମୁଁ ହସୁଛି କଣ ତୁ ଏମିତିଆ ପାଟିକନା ତୋ ଶୁଣୁ ବୋଉ ପଠେଇଛି ମତେ କଣ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବୁ ପାଟିକନା ଶୁଣୁ ଏଇ। କୁନା ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଅବଶ୍ୟ ତୁ ପାନ ଛାଡି ଦେଇଛୁ ଆଜ୍ଞା ତୋ ଦାନ୍ତ ଗୁଡାକ ଟିକେ ଚଳିଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଆସିଲା କଲର ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ସବୁ ଲୋକ ହସିଲେ ମଉସା ସମସ୍ତଙ୍କ ହସ ଧଳା ଦେଖାଯିବ ନାଇଁ 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 ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ ପାନ ଖାଇକି ଦାନ୍ତକୁ କଦର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ହ୍ୟାଲୋ ପ୍ରଭାତ ବାବୁ ସାରେ। ସେମାନେ ହସିଲେ କଣ ତାଙ୍କ ଦାନ୍ତ ଧଳା ଦେଖାଯିବ ନା, ନା। ଅର୍ଥ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ବୋଧ ହୁଏ ବାହ୍ୟ ମତରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଆଜ୍ଞା ପାନ ଖାଆନ୍ତିନି ତାଙ୍କର ଦାନ୍ତ ଶୁଭ୍ର ନା 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 ୟା ଭିତରେ ପାଲା ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ହଉନ ଆପଣ ମାନେ ପାନ ଯୋଉ ଆଜିର ଯୋଉ ପାନ ଆଜ୍ଞା ମଉସା ତାଠୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଆଜ୍ଞା ଅତୀତର ଯୋଉ ପାନ ଥିଲା ବହୁତ ସିଏ ପଞ୍ଚରସରେ ତିଆରି ହଁ। ସିଏ ବରଂ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଥିଲା ବା କିଛି ଉପକାର କରୁଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଯୋଉ ପାନକୁ ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସିଏ ପାନ ଉପକାର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅପକାର କରିବ ସବୁ ଅପକାର କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ଲଗେଇଦବ ଆପଣ ମାନେ କ୍ୟାନ୍ସର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କୁ ଯିବେ Yes. ସେ ଡାକ୍ତର ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ହଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ହଁ। ପାନ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କେତେବେଳେ ଯେ କର୍କଟ ରୋଗ ଗ୍ରାସନ କରିବ ତା କିଏ ଏ କହିବ କଥା କେହି କହିପାରିବେ ନା ନା। ପାଲା ହଉଛି ସମାଜକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ବାର୍ତ୍ତା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇ ପାରିବିନି ନା। କେବଳ ଅନୁରୋଧ କରିବି ବିନମ୍ର ନିବେଦନ କରିବି ହେଲା ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ପାନ ଭଳିଆ ଗୋଟାଏ କଦର୍ଯ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସକୁ ରଖିଛନ୍ତି ହ୍ୟାଲୋ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ହଁ ତାକୁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ ବାସ୍। ହଁ, ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ପିଲା ଦିନରୁ ଆଜ୍ଞା ଆମ ନନା ମୋ ବୋଉ ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି କଣ କୁହେ? ପୁଅ ମନେ ରଖିଥା ପାନ ବିଡି ନୁହେଁ ଛୋଟିଆ ନିଶା ଜଣା ପଡେ ନାହିଁ କାଳେ ପଇସା ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ପାନ ଖାଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଆଜ୍ଞା 20-30 ଟଙ୍କାରୁ
ସାର୍ କମ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଥିବ ନା ଦିନକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ଆଚ୍ଛା ସେ 20-30 ଟଙ୍କା ରଖିଦେଲେ ବା ଆଉ କୋଉ ବାଟରେ ଲଗେଇଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଏଟା ଭଦ ବେଶ ଅବଶ୍ୟ ପାନକୁ ଯୋଉମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ହଁ ସେମାନେ ଏ କଥା ବୁଝିଲେ ଛାଡିଦେବେ ହେଲା ହେଲା ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ପାନ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି ହଁ ଦି ପ୍ରକାର ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଦଳେ ଅଛନ୍ତି ପାନ ନିଜେ ଖାଉଛନ୍ତି ବାସ ଆଉ ଦଳଙ୍କୁ ପାନ ଖାଉଛି ସେମାନେ ଏ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି ଗୋଟେ ବେଶୀ ଭାଷଣ ମାଇଲା ଆସି ମଞ୍ଚରେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେ ତ ପାଲା ଗାଇବ ଆମେ ପାନ ଖାଇଲୁ କେତେ ନ ଖାଇଲୁ କେତେ ତାର ଯାଏ ସେ କେତେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ଏଭଳିଆ କଥା କହିବା ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ମୁଁ କାହାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁନି ବିନମ୍ର ନିବେଦନ କେବଳ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଇଚ୍ଛା ନହେଲେ ନାହିଁ ନା ଗୋଟାଏ କଥା ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ବୋଧେ ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କର ହସଟା ଧଳା କବି କଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣରେ ପ୍ରମାଣ କରାଯାଇଛି ହସ ହଉଛି 6 ପ୍ରକାର 6 ପ୍ରକାର ହସ ଭିତରେ ହାସ୍ୟ ରସ ଇଏ ଯୋଉ ଧବଳ ହସଟା ସିଏ ହଉଛି କେମିତିଆ କେମିତି ତା ଅର୍ଥ ଯୋଉ ହସରେ କପଟ ନଥିବ ନଥାଏ ଛନ୍ଦ ନଥିବ ପର ଘର ବୁଡେଇ ଦେବାର ଇଏ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ନଥିବ ସିଏ ହଉଛି ପଣ୍ଡିତ ନିଷ୍କପଟ ହସ ତାରି ରଙ୍ଗ ଧଳା ଆପଣ ମହାଭାରତରେ କହିବେ ଶକୁନି ଶକୁନି ହସେ ଆଜ୍ଞା ଶକୁନି ପାନ ଖାଉ ବା ନ ଖାଉ ତା ହସକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଧଳା ହସ କହିବ ଅର୍ଥ ସେଇ ହସ ଭିତରେ କୁରୁବଂଶଟାକୁ ଯେ ବୁଡେଇ ଦେଲା ଛନ୍ଦ କପଟ ବିହୀନ ହସ ନିଷ୍କପଟ ହସ ସେ ହସ ହଉଛି ଧଳା ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ହସ ସେଇଆ କେବଳ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟତୀତ ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟତୀତ ଅମଙ୍ଗଳର ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ନାହିଁ ରେ ପୁନା ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାଁ ହଉଛି ଶିବ ଶିବ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ ଜାଣିଛୁ ଶିବ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ମଙ୍ଗଳ ଅର୍ଥ ତାଙ୍କ ନାଁ ମଙ୍ଗଳ ସେ ନିଜେ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳମୟ ନିଜେ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳକାରୀ ତାଙ୍କ ହସ ଏକଥା ଜଣାଉଛି ନା ନାଇଁ କବି କହିଲେ ଗାତ୍ରମ୍ ଭସ୍ମ ଶୀତମ୍ ଶୀତମ୍ ଜ ହସିତମ୍ ହସ୍ତେ କପାଳ ଶୀତମ୍ ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି ଗୋଟା କପାଳ ନରମୁଣ୍ଡର କପାଳ ସେ କପାଳର ରଙ୍ଗ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧଳା ଖଟୁଆଙ୍ଗ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଆଜ୍ଞା ଆଶାବାଡି ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଜଣେ ଯୋଗୀ କୁନା ଜଗତରେ ଯେତେ ଯୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଗୀ ହଉଛନ୍ତି ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଆଶାବାଡି ସେ ଆଶାବାଡିର ରଙ୍ଗ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧଳା ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ଶୀତମ୍ ଚ ବୃଷଭମ୍ ପାଖରେ ଅଛି ବାହନ ଯା ନା ବୃଷଭ ବାହନ ବୃଷଭ ଯସ୍ୟ ବାସୁକି କଣ୍ଠ ଭୂଷଣ ବାମେ ଶକ୍ତି ଧରଂ ଦେବ ବାକାରାୟ ନମୋ ପାଖରେ ଯୋଉ ବାହନ ଅଛି ସେ ବୃଷଭ ସେ ବୃଷଭର ରଙ୍ଗ ଧଳା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧଳା ଆହୁରି ଧଳା ଶୀତମ୍ ଚ ବୃଷଭମ୍ କର୍ଣ୍ଣେ ସିଦ୍ଧେ କୁଣ୍ଡଳେ କାନରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଯୋଡିଏ କୁଣ୍ଡଳ ସେ କୁଣ୍ଡର ରଙ୍ଗ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧଳା ଦେଖେ ଆଉ କଣ ଧଳା କର୍ଣ୍ଣେ ସିଦ୍ଧେ କୁଣ୍ଡଳେ ଗଙ୍ଗା ଫେନ ଶୀତମ୍ ମସ୍ତକରେ ବିରାଜିତା ପବିତ୍ର ପ୍ଲାବନୀ ପୁଣ୍ୟତ୍ୱୟା ପତିତ୍ୱ ଧାରିଣୀ ଗଙ୍ଗା କୁନା ଗଙ୍ଗା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧଳା ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଗଙ୍ଗାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଧରିଛନ୍ତି ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ବିରାଜିତା ପବିତ୍ର ପ୍ଲାବନୀ ପୁଣ୍ୟତ୍ୱୟା ପତିତ୍ୱ ଧାରିଣୀ ଗଙ୍ଗା ବଡ କଷ୍ଟ ପାଉଥିବେ ଗଙ୍ଗାକୁ ଧରିକି ମୁଣ୍ଡରେ କାହିଁକି ରେ ଝାଡା ଯାଇ ପାରୁନଥିବେ ଶୋଇ ପାରୁନଥିବେ କାହିଁକି ବାଡେଇ ଗଙ୍ଗା କଣ ଛୋଟିଆ ନା ଏ ପେଣ୍ଡୁ ଭଳିଆ ହେଇଛି ଗଙ୍ଗା ଏଡେ ବଡ ଗଙ୍ଗା ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ରଖିକି ବୁଲିଲେ ଶୋଇ ପାରୁନଥିବେ ଖାଇ ପାରୁନଥିବେ କି ହଇରାଣ ହଉଥିବ ଓ ତ କହିବା କଥା ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ଗଙ୍ଗା ଅଛି ନା ନାହିଁ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଯଦି ଅଛି ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଥିବେ ଏ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା କୁନା ଏଇ ଜାଗାକୁ ଫେରି ଆସିବା ଖାଲି ମଙ୍ଗଳାଚରଣଟା ଆଗକୁ ନେଇକି ଯିବା ବୁଝେଇଦେବା ଗଙ୍ଗା ଫେନ ଚିତମ୍ ଜଟା ପଶୁପତି ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଜଟା ରଙ୍ଗ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧଳା ଗଙ୍ଗା ଫେନ ଚିତମ୍ ଜଟା ପଶୁପତି ଚନ୍ଦ୍ର ଶୀତ ମୂର୍ଧନି ମସ୍ତକରେ ବିରାଜିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶୁଭ୍ର ଯୋଛନା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଚନ୍ଦ୍ର ସେ ଚନ୍ଦ୍ରର ରଙ୍ଗ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧଳା
ଆହୁରି ଧଳା ସ୍ୱୟଂ ସର୍ବସିତମ୍ ଶୀତମ୍। ଅର୍ଥ ନିଜେ ହେଲୋ ଯେତେ ଆୟୁଧ ହଁ ଯେତେ ବାହନ ବାହନ। ତାଙ୍କର ଯେତେ ଯାହା ବାସ୍ ସବୁ ଧଳା ପରେ yes ନିଜେ ହଉଛନ୍ତି ଧଳା ଧଳା ପରିଷ୍କାର ଅର୍ଥ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ହେଲୋ ତାଙ୍କ କର୍ମରେ କଳଙ୍କ ନାହିଁ କଳଙ୍କ ନାହିଁ ଶୁଦ୍ଧ ଆଜ୍ଞା। ନିର୍ମଳ ଆଜ୍ଞା। ସେଇ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଆଜ୍ଞା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସକଳ ସମ୍ପଦ ବିଭବ ଦାନ କରି ବାସ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାପ କ୍ଷୟ କରନ୍ତୁ ବାସ୍। ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉତ୍ତରତର ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ କରନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ବୋଲନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ଗବାର ହରି ର ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟା କଣ ପଚାରୁଥିଲୁ କଥା ମୁଁ ପଚାରିବା କାରଣ ଶଙ୍କର